जो एक मनुख की सब तो मुढ़ली समस्या है उस दे उत्ते चानना पाउंदे ने, क्योंकि मनुख अपनी जिंदगी दे अंदर अक्सर जिहड़ी आस है, अक्सर जिहड़ी टेक है, वो मनुखा नूं बना लैंदा है। मनुखा नूं अपनी टेक बनाउंदा है, मनुखा दे उत्ते आसरा रख लैंदा है। कारण की है? इसका एक कारण बड़ा जरूरी है। वो ये जिहड़ी चीज़ मनुख नूं सामने विखरी हुंदी है उस ते विश्वास करना बड़ा आसान है। जो कुछ विखदा नहीं उस दे उत्ते विश्वास करना बड़ा औखा हुंदा है। दुनियावी तौर ते मान मर्यादावां हन, मनुख दे कोल अपना बाहुबल है, होर किसी प्रकार की शक्ति है, अपने कोल है, किसी भरा कोल है, किसी रिश्तेदार दे कोल है, उस दे उत्ते मनुख दा विश्वास बड़ी छेती वध जांदा है। पर महाराज कहंदे इन्हां दे जिहड़ा विश्वास है, इन्हां दी जिहड़ी टेक है, ये सब बिरथी है। असल दे विच हे मनुख, जिन्हां दे उत्ते तू विश्वास रख रहे हैं वो तेनू देणगे, असल च देण वाले वो नहीं हैं। इस पंक्ति महाराज ये समझाउंदे ने। जिन्हां नू मनुख ये समझदा है ये कुछ देणगे, वो देण वाले नहीं हैं, वो सिर्फ साधन ने। वो भावें दुख मिल रहे है, भावें सुख मिल किसी भी मनुख तो रहा है। दुनिया दे विच मनुख नूं जो कुछ भी मिल रहा है वो परमात्मा दे कीते हुए ला दे अंदर, कीते हुक्म दे अंदर इस नूं मिल रहा है। ताई महाराज कहते मानुख की टेक बृथी सब जान, देवन को एक है भगवान। देन वाला परमात्मा है, पर मनुख की आस मनुख बन गया है। मैं कल शाम भी बेनती की साध संगत, भुख पंछियां नूं भी लगती है, घरां दी लोड़ पंछियां नूं भी है, पर कमाल की गल यह है पंछियां नूं आस पंछियां दी नहीं है। पंछी पंछियां दे कोलों नहीं मंगते, पंछियां नूं आस परमात्मा दी है। बाबा फरीद साहब ने बाणी विच भी गया, कहंदे ने कक्कर चुगन थल वसन, रब ना छोड़न पास। हमेशा तुरे फिरदे ने पर आस परमात्मा दी रखते हैं। इस करके हे मनुख, तू अपनी जिंदगी विच ये वेखना कर, किते तेरी टेक, किते तेरा आधार मनुख ते नहीं हैं। जे तेरी टेक ते तेरा आधार मनुख ने, ये छेती टुट जाएंगे। कि महाराज कहते ने मनुख मनुख दे नाल उदों तई जुड़िया रहिंदा है जदों तई दूजे मनुख नूं ये ना लगे मेरी जान हजे तई खतरे च नहीं है। जदों मनुख की जान खतरे दे विच हुंदी है, नालों नाल दुनिया नूं छड्ड जांदा है। दो मनुख इकट्ठे ने, एक मनुख अगे गोली लैके खड़ा है, बंदूक लैके खड़ा है। जे वो कहे तुसीं दोवें दोस्त हो, तीन जने तुसीं दोस्त हो, तिन्हां विचों एक नूं छड्डांगे, दसो किहनूं छड्डीए। हुण तिन्ने दोस्त ने, विश्वास तिन्हां नूं एक दूजे ते है। हुण जे वो कह दे बंदूक मेरे कोल है, मारना एक नूं छड्डना है, दो मारने ने, दसो किहड़ा। तिन्हां विचों हरेक एक मैनूं छड्ड दे, मैनूं छड्ड दे। तिन्हां विचों मनुख दी मनुख दे नाल मित्रता उदों तो ही बनी रहिंदी है, बशर्त यह है उन्होंने जान का खतरा ना होए। क्योंकि जिथे जान का खतरा आ जाता है, दूजा खतरा हुंदा है माल का।
ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਣਾ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਟੇਕ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਵ ਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਰੋ ਰਹਿਰਾਜ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਉਹ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਨਿਤਾ, ਕੋਏ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ। ਨਾ ਤੇ ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਿਓ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਨਿਤਾ, ਕੋਏ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਸਰਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਿਰ ਸਿਰ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਠਾਕੁਰ, ਕਾਹੇ ਮਨ ਪਉ ਕਰਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਣਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜੇ, ਭੋਗਣੇ ਦੋਵੇਂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਈਂ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਨਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੈਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਵੈਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਵੈਰ ਕਰਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ ਜੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵੈਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵੈਰ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਨਾਹ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਵੈਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹੀ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅੱਜ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਝ ਕੱਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਕਮਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਕਮਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੀਤਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਮਾਏਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਉ ਕਿਸੈ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾਂ ਆਪਣਿਆਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਔਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਇਹਦੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ। ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਲਏ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ।
जे ते बंदगी करन वाले, रब की गल करन वाले मिलते हैं, कर्म ठीक चल रहे हैं। ये लक्षण होंगे ने साध संगत। जिवें कहंदे ना किसी भी चीज़ के कोई ना कोई लक्षण होंगे ने, सियाणे ते ये कहंदे ने। मैनूं याद आ रहा फ्रांसीसी दी एक अपने आप च एक कोट है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦਾ है, ਕਹਿੰਦੇ सिर्फ मैनू ये दस दिओ फलाना मनुख किहदे नाल रहिंदा है, किन्हां दी संगत करदा है, मैं उसदा सारी जिंदगी दस देंगा इहदी जिंदगी कैसी होने वाली है। सिर्फ मैनू ये दस दिओ वो रहिंदा किन्हां नाल है सारा दिन। जिन्हां दे नाल मनुख रहिंदा है, जिन्हां दी मनुख संगत करदा है, उन्हां वर्गा ही है बस। एक होर भी वो गल कहंदा है हमें, वो कहंदा है दूजा हिसाब मनुख का इत्थों भी लग जाता है, ये वेखना पैंदा मनुख किहड़ियां गल्लां ते हसदा है। जिहड़ियां गल्लां ते मनुख हसदा है उत्थों उहदी मानसिकता पता लग जाती है, उहदे हसण तो पता लग जाता है कित्थे खड़ा है, किहड़ी गल ते हस रहा है। इत्थों भी मनुख की मानसिकता पता लग जाती है। महाराज कहंदे ने मनुख तेरी जिंदगी दे विच जो कुछ भी तेनू मिलिया होया है, ये तेरी प्रालब्ध का नतीजा है। भावें सुख मिले ने, भावें दुख मिले ने, और दुख भी सदा नहीं रहणगे, सुख भी सदा नहीं रहणगे। क्यों? प्रालब्ध सदा एक सारी नहीं रहिंदी, भोगनी सारी पैंदी है। हुण इत्थे एक सवाल पैदा हुंदा है, जे मेरे कर्म ऐसे ही ना ऐसे ही हन कि मेरे कर्म बदले भी जा सकते हैं? कि कर्म बदलते भी ने कि जो कुछ पिछे कमा लिया, जे माड़ा कमा लिया वो भुगतना ही पेगा? इहदे विच गुरबाणी दे विच दो गथावां भी आउंदियां ने। जदों मनुख दे कर्म ठीक होने शुरू होंदे ने, उहनूं की मिलदा है? महाराज बाणी च कहंदे ने, पूरब कर्म अंकुर जब प्रगटे। जदों चंगे कर्मां दे बीज प्रगट हुंदे ने, फुटदे ने, उदों की मिलदा है? भेटियो पुरख रसक बैरागी। उन्होंने गुरबाणी समझ आउण लग जाती है, चंगी चीज़ उन्होंने समझ आउंदी है। जदों मनुख दे कर्म बदल रहे ने, एक एक चीज़ समझण दी लोड़ है, उहदी जिंदगी विच की बदला आएगा? गुरबाणी के अनुसार उसकी जिंदगी दे विच ये बदला आएगा, चंगी चीज़ उसनूं समझ लगन लग जाएगी। और गीता के अनुसार कहंदे ने, जदों मनुख दे माड़े दिन आउंदे ने, उदों की गल होएगी? मनुख नूं चंगियां चीज़ां भी माड़ियां लगन लग जाणगियां, चंगियां चीज़ां विच भी दोष कड्ढण लग जाएगा। वो गुरुद्वारे विच, वो मंदिर विच, वो मस्जिद विच इन्हां चीज़ां विच भी दोष कड्ढेगा। ये माड़ी बुद्धि की निशानी है। विषम बुद्धि विनाश काले। इस करके जदों मनुख दे चंगे कर्म बने ने, उहदी निशानी ये है, उस मनुख नूं चंगी चीज़ सुनन दे विच आनंद आएगा। हौली हौली उहदा मन है जिहड़ा वो संगत दे बोलां तो कटना शुरू हो जाएगा। ये उहदी निशानी है। इस करके कि कर्म ऐसे है ने, जिहड़े कर्म मनुख कमाउंदा है ये कट्टे जांदे ने। इहदे विच गुरु नानक साहब महाराज जी की एक बड़ी सोहनी साखी है। आप जी ने यह बड़ी बारी सुनी भी होएगी, पर इनू सुनन दे नाल मनुख दे अंदर एक खुशी जरूर पैदा हुंदी है। जिहड़े सतसंगी ने, जिहड़े नाम जपदे ने, उन्हां अंदर ते एक लहर जरूर दौड़दी है। गुरु नानक साहब महाराज उदासियां ते गए, जांदियां जांदियां बाहर एक जंगल दे विच एक थां ते बैठ गए। हुण पिंड दे लोकां नूं पता लग्या, लोक महाराज जी नूं मत्था टेकण नमस्कार करन आउंदे ने। एक मनुख आउंदा है नमस्कार करन, एक दुकान दे अगों जांदा है, उत्थे एक दुकानदार ही बैठा है। वो कहंदा किधर चले हैं? कहंदे ते गुरु नानक साहब आए ने, उन्हां दी सत संगत करन चले हैं। हुण वो सतसंगी नहीं सी, उन्हां की लभदा है सत संगत चों? उत्थे जाएगा, उन्हां दीयां गल्लां सुणेगा, उहदे विचों की लभेगा? छड्ड परां। वो कुसंगत में जांदा हुंदा सी, वेशवावां दे नगर में, तू मेरे नाल चल, उत्थे चलांगे, उत्थे बड़ा आनंद है, उत्थे चलीए। वो कहंदा नहीं, असीं दोवें, तू संगत वल, मैं संगत वल जाना, तू कुसंगत वल जा, जांदे घरों इकट्ठे ही ने। एक दिन कहंदे ने चल तू संगत में जाना है, मैं कुसंगत में चल जाना हाँ, दोवें जने हिसाब लगावांगे, अज जिन्नू महंगी चीज़ कोई मिल जाएगी
ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ। ਸੰਗਤ ਚੰਗੀ, ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਨੀਤ ਅਗਲੇ ਦਿਨੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਸੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਖੋਦ ਖਾਦ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਭ ਪਈ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਲ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਖੂਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੰਗੜਾ ਜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੱਸ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵੈਸੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, 10 ਕੁ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਗਰਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਵਰਗਾ ਰੱਖ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਗਰਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਵਰਗਾ ਰੱਖ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਉ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਗੇਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਨਾ ਬੀਜ ਬੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸ਼ਵਸਤ ਹੋ ਜਾ। ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਰ, ਨਾਮ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਇਸੇ ਆਸ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਸੇ ਆਸ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੁੱਖ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਆਨੰਦ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਆਨੰਦ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਨਾ ਲੱਭ ਪਿਆ, ਤੇਰੇ ਸੂਲ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚੱਲੀਏ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਵੇਖ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਚੱਲੀਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਚੱਲ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਮਹੀਨਾ 2 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਜਦੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਪਿਛਲਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਣੀ, ਇਹ ਘੜਾ ਵਾ ਲੱਭਣਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਸੋਨੇ ਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਕਰਮ ਐਸੇ ਮਾੜੇ ਕਰ ਲਏ ਇਹਨੇ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਕੋ ਸੰਗਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਹੈ, ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਸੰਯੋਗ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਚੜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਆ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਐਸਾ ਸੰਜੋਗ ਬਦਲਿਆ, ਸੂਲ ਤੋਂ ਸੂਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਸੂਲੀ ਤੋਂ ਸੂਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਰਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਾ ਵਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਿਲੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕਰਮ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਬਾਹਰੀ ਕਰਮ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਕਰਮ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਪੁੰਨ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਲਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਗ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਪੁੰਨ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਇਹੋ ਪੁੰਨ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਹੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬ੍ਰਿਥੀ ਸਭ ਜਾਣ। ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਣ। ਪੰਛੀ ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਸ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਰੱਖ, ਸਾਧਨ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਆਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਰੱਖੀਏ,
ਜਦੋਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਧਨ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਧਨ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾਤਾਰ। ਦਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾਤਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਤਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੜਕਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਸੋਚੇਗਾ ਲੜਕਾ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਬੜਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਮਾਓ ਤੇ ਖਾਓ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਮ ਇਹਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧਨ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਇੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਏਗਾ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਪੂਜਨੀਕ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ, ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉਹ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਮੁੱਲ ਆਵ ਹੈ ਅਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਏ। ਇਹ ਵੀ ਕਦੇ ਨਾ ਕਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੋਏ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਪਾਤਰਤਾ ਹੈ, ਪਾਤਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਥੱਲੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਯੋਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕੇ। ਜਿੰਨੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਣਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਭਰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਇੱਕ, ਔਰ ਉਸ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਨੁਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬ੍ਰਿਥੀ ਸਭ ਜਾਣ। ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਇੱਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਾਂਗਾ, ਲੋਕ ਕੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਟੇਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਆਸਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਸਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਆਸਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ, ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠੀ ਅਕਸਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ, ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਰਾਜਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਵੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਲਿਆਓ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਲੈਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਮੁੜ ਗਿਆ? ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਿੱਡੀ ਸਮਝ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਕਿਉਂ?
राजा जदों मैं तेनों वेख्या तू मेरे जांदे नूं किसी होर जगह हथ जोड़ी खड़ा है, मैं नाल ही वापस मुड़ गया। क्यों? तू तो आप मेरे वर्गा है, तू तो आप मंग के दे रहे हैं। इन गुरु तेग बहादुर महाराज ने जगत पैखारी फिरत है सबको दाता। दाता एक ही है, दद्दा दाता एक है। तू तो आप किसी के अगे हथ जोड़ी खलोता है, ते जेड़े किसी के अगे हथ जोड़ी खलोते ने याद रख लेना राजे नहीं हैं, राजा नहीं है। वो जेड़ा किसी तो मंग के वस्तु दे रहे है वो राजा नहीं है। जेड़ा राजा है, जिवें आपां आम साडे पंजाबी विच कहावतां प्रचलित ने, जेड़ा फकीर है कहंदे फकीर दे हथ एवें ते हुंदे ने, एवें नहीं हुंदे। जेड़ा परमात्मा दा दरवेश है, जे ओदे हथ मंगण वास्ते खलो गए ने, परमात्मा ते अकीदा रखण वाले दे हथ मंगण वास्ते खलो गए ने, फिर याद रखना पखंडी ते हो सकता है, परमात्मा दा भगत नहीं है, उन्होंने विश्वास ही नहीं परमात्मा ते। और एक गल होर याद रखना साध संगत, परमात्मा दे बारे जानकारी बड़ी दुनिया नूं है। 99% लोग परमात्मा दे जानकार ने, पर परमात्मा दी जानकारी बड़ियां नूं है, परमात्मा दा अनुभव किसे किसे नूं हुंदा है। इहनूं गुरु तेग बहादुर महाराज ने कोटन में को नानक नारायण दे चीज चित्त विच किसे किसे दे दिमाग विच बड़ियां दे है। परमात्मा बारे जानकारी धुआं धार लैक्चर बड़े ने, वो इत्थे वसदा है, इत्थे रहिंदा है, ये उहदे लक्षण ने, आत्मा दे लक्षण ये हुंदे ने, मन दे लक्षण ये ने, बड़ी दुनिया नूं पता है। उहदे बारे जानकारी सारी दुनिया नूं है, जिन्हों महाराज बाणी दे विच कहंदे ने सुण वड्डा आखै सब कोई। इस करके मनुख नूं सिर्फ जानकारी है, विश्वास नहीं है। इस करके दुनिया के उत्ते जिन्नियां लड़ाइयां धर्मां दीयां चलदियां ने, ये जानकार मनुख कराउंदे ने, अनुभव ही नहीं कराउंदे। धर्म के उत्ते जदों भी लड़ाई चलेगी कौन करवाएगा? जानकार मनुख, जिहड़ा सिर्फ धर्म का जानकार है। जिसनूं धर्म अनुभव हो गया वो कदे लड़ेगा नहीं धर्म के नां ते। धर्म के नां ते वो मनुख लड़दा है, वो उपद्रव कराउंदा है, जिहड़ा मनुख सिर्फ जानकार है। परमात्मा दे जानकार नहीं होना। जानकार ते किताबां पढ़ के हो जावांगे, जानकार नहीं। परमात्मा का अनुभव होना, और वो अनुभव होंदा है जदों मनुख की बुद्धि हौली हौली परमात्मा नूं समझना शुरू कर दी। किवें? उहदे वास्ते महाराज ने विधि दसी है, परमात्मा की बंदगी करना, शब्द जाप करना, उन्होंने दोबारा दोबारा उन्होंने पुकारना, उहदे अगे दोबारा दोबारा बेनती करनी, अपने ही हिरदे दे विच दोबारा दोबारा उहदे अगे बेनती करनी, उहदे अगे अरदास करनी, क्योंकि वह सुनदा है। किते बाहर तो नहीं है, साडे अंदर ही है, साडे अंदर ही उन्हें सुन लेनी है। इस करके मानुख की टेक बृथी सब जान, देवन कहो एक है भगवान। एक हुक्म है परमात्मा का, जिहड़ा दुनिया नूं सब कुछ दे रहे है। महाराज बाणी सबना उपर नज़र प्रभ तेरी, सारियां दे उत्ते तेरी नज़र है। महाराज कहते पर किसे ते थोड़ी है, किसे ते ज़्यादा है। नज़र सारियां ते ओदी हुई है। जिवें वर्षा पैंदी है, सारी धरती ते पैंदी, किते थोड़ी पै जाती, किसे ज़्यादा पै जाती है। वर्षा पैंदी ओदी हुई है। ये मतलब ये नहीं जे वर्षा ते पै रही है, किसी धरती ते घट पै रही है, पै एक सरी रही है। जे परमात्मा की कृपा रुकी हुई है, यदा मतलब ये नहीं उन्हें रोकी हुई है, ये कर्मां ने रोकी हुई है। परमात्मा अपनी कृपा नहीं रोकता, ओदी ते कृपा चल रही है। वो तो कृपालु है, वो तो दयालु है, ये उसका सुभाव है। वो तो दयालु है, कृपालु है, प्रतिपालक है। जे असीं ये कह दईए परमात्मा ने कृपा रोकी हुई है, फिर वो दयालु नहीं है। दयालु मनुख कदे कृपा नहीं रोक कर सकता। जे असीं ये कह दईए परमात्मा ने कृपा रोकी हुई है, फिर वो कृपालु नहीं है, वो फिर प्रतिपालक नहीं है। महाराज ते बाणी में सतगुरु सदा दयाल है भाई, विण भागा क्या पाइए। तेरे भाग नहीं तेनू पाउण दे रहे। मनुख तेरे संचित ते प्रालब्ध जेड़े कर्म ने वो विच रोड़ा अडारे ने, उहदे वल्लों कृपा चल रही है। उन्हें कृपा कदे नहीं रोकी। कृपा वो कर रहे है और सदा ही करता है।
परमात्मा सदा ही मेहरबान है। गुरबाणी दे शब्द है मेहरबान, साहिब मेरा मेहरबान। वो तो मेहरबान है, सदा ही कृपा करता है। कृपा मनुख ने आप रोकी हुई है। वो किवें? जिमें जिमें बंदगी करेगा कृपा के कपाट खुल जाएंगे। जिमें जिमें उन्होंने याद करेगा इनू पता लग जाना कृपा मैं ही रोकी हुई है। जिमें मैं अक्सर आप जी को साखी सुनाना हुंदा, जिमें एक मुसलमान फकीर जाके मस्जिद अगे रोज कहता परमात्मा मेरे ते कृपा कर, अपने दरवाजे खोल। राबी उन्होंने कोलों कहती है परमात्मा के दरवाजे ना खलवा, अपनियां अखां खोल। वो दरवाजे खुले हुए ने, ओनू मत कह अपने दरवाजे खोल। हे मनुख तू अपनी अखां खोल, तेरिया अखां दे वेखण विच कमी है, ओदी ते कृपा आ रही है। महाराज जिसके दिए रह आघाए, बहुर ना तृष्णा लागे आए। जिस दे दिते दे नाल मनुख रज जांदा है, जिस दी कृपा दे नाल मनुख रज जांदा है। क्यों? जदों वो दिंदा है वो मनुख नूं संतोख दे दिंदा है, क्योंकि ज्ञान आ गया तो ज्ञान संतोख नूं पैदा करता है। पहले पहले मनुख कर्म करता है बाहरी तौर पर। मैं इहनूं एक बारी विश्लेषण कर दियां। बाहरी तौर पर जिन्ने असीं कर्म करते हैं, बाहरी तौर पर मनुख जिन्ने कर्म करता है, ये जिहड़े कर्म ने मनुख दे अंदर एक कर्म एक दिन प्यार पैदा करनगे, भगती पैदा करनगे। जिवें असीं बाहर मत्था टेकण आउंदे आ, बाहरी तौर पर सेवा करते हैं, एक कर्मां दा इन्ना क लाभ है, मनुख दे अंदर एक कर्म भगती भाव पैदा करनगे। जदों भगती भाव पैदा हो गया, भगती भाव मनुख दे अंदर ज्ञान पैदा करेगा, वो अगली अवस्था है। जदों ज्ञान पैदा हो जाएगा फिर मनुख मुक्त हो जाएगा। कितों? दुनिया दीयां आशावां तो, दुनिया दीयां आसां तो मुक्त हो जाएगा। आस सिर्फ परमात्मा की रह जाएगी बस। जिन बाणी दे विच महाराज ने धर जीड़े एक टेक तू लाहे बिडानी आस, सारियां आसां ला दे। आस सिर्फ रह जाएगी, सिर्फ ते सिर्फ एक परमात्मा की आस, बाकी आसां लह जाएंगी। पर इस करके कृपा तो वही कर रहे हैं। कहते एक बारी एक मनुख ने, एक राजे ने एक मनुख नूं कहा ये साडा रथ चल रहा, तू ही जाना ही ये उत्ते बह जा। पहलां तो बैठे ना, जदों बह गया बहन तो बाद जिहड़ी उहदे उत्ते पोटली सी सिर ते रख के चल रहा सी, वो भी उन्हें सिर ते रख लई। राजा कहंदा इनू ला दे थले। कहंदा ये जे मैं ला दी फिर इनू लैके कौन जाएगा? कहंदे तू याद रख तू पैदल नहीं चल रहा, तेनू इस टाइम रथ लैके जा रहे है। बस यही गल मनुख दी है। मनुख बैठा परमात्मा रूपी रथ के उत्ते, पोटली फिर भी अपने सिर ते रखी बैठा। कहना जे मैं थले ला दी तेनू चलाएगा कौन? मनुख अपने घर परिवार की पोटली अपने सिर ते रखी बैठा है। जे मैं थले ला दी तो चलनी नहीं है, इनू एवें लग रहा है। ऐसा ना समझ मनुख, तू परमात्मा रूपी रथ दे विच जी रहे हैं, तू एक विधान दे विच जी रहे हैं। बस तेरे ते परमात्मा दे विच जे कुछ है ये पोटली हुई है बस। वो कहंदा तू नहीं कर रहा, ये कह रहा मैं सिर ते रखी बैठा, चलाई मैं रहा। बस इन्नी की दिक्कत है। परमात्मा ते मनुख दे विच जे कुछ है बस इन्ना की है, ये पोटली का संबंध है। जिस ने ला के थले रख देगा मैं कुछ नहीं हाँ, फिर उस दिन ही परमात्मा की कृपा इतने हो जानी है। कृपा हो रही है, बस इन्हें आप पोटली ला के साइड च रखनी है। महाराज के जिसके दिए रह आघाए, बहुर न तृष्णा लागे आए। जड़ियाँ मनुख दियाँ मंगां ने, जिस दिन ज्ञान हो गया मंगां खत्म हो जाएगी। मंगां उदों ते ही ने जदों ते ज्ञान नहीं है। और महाराज के बाणी दे विच कहंदे ने जो ये मंगदा भी है, मंगदा भी कुछ हो रही है, मंगदा भी वही है जिहड़ा इन्हें बार बार मंगया है। जो ये मंग रहे है इनू पता है ये झूठा मंग रहा है। जो कुछ ये मंग रहे है ये सदा नहीं रहना, मंगां पूरियां नहीं हुंदियां, सारी उम्र लंघ जाती है, मंगां नहीं रहिंदियां। मंगां कदे आते ना किसी दियां पूरियां होईयां ने ना होणगियां। क्यों? मनुख की मंग किड्डी वड्डी है कि तुसीं जाणदे हो मनुख किन्ना कुछ चाहुंदा है। मनुख जिन्ने दुनिया ते पदार्थ ने
ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਇਹਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ, ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਉਮਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਵੀ 10 ਗੁਣੀ ਹੋਏ। ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਖੋਜ ਕੇ ਵੇਖਣਾ। ਬਾਹਰ ਤੇ ਖੋਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖੋਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਟਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਤੇ ਉਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚੱਲਣ ਸਾਰੇ। ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ 5 ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੋਗ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਗ ਹੈ, ਦ્વੈਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਹੈ 5 ਹੀ ਨੇ ਮੇਨ, ਇਹਨਾਂ 5 ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਰ ਹੈ ਰੱਖ ਹੈ ਏਕੋ ਆਪ, ਮਾਨੁਖ ਕਹਿ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਹਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਬਿਨ ਕੋਈ ਮਾਰ ਜਿਵਾਲ ਨਾ ਸਕੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਵਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਸਵਾਸ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ GT ਰੋਡ ਤੇ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ, ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਉਹਨੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਜੇ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਡੀ GT ਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਕੋਨੇ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਨੇ ਤੈਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਤਰੂ ਆ ਜਾਣ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਤਰੂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁਣ, ਦੁਨੀਆ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਿਤ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਦੇ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਮਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੇ ਕਰਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ, ਤਿਸ ਕਾ ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ ਰਖ ਕੰਠ ਪਰੋਏ। ਸੁਖ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਏਗਾ। ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੀ ਬੁੱਝਣਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੇ ਬੁੱਝੈ, ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨਾ ਕੋਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਏਗਾ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਬਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਝਣਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਿੰਨਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੁੱਝ ਲਏਗਾ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੁੱਝਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲੈ। ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਏਗਾ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ, ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ,
ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆਇਨਸਟੀਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਘਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਇਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਣੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਈਂ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਮ ਤੇ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਫਲ ਤੇ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਕਦੇ ਨਾ ਕਹੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਵਹੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਲੇਖਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਲੇਖੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਸਕੇਗਾ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਖੈ ਕਤਹਿ ਨਾ ਛੂਟੀਐ, ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਲੇਖੇ ਚੋਂ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਇੰਨੀ ਜਟਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹਾਂ। ਬਸ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਮੇਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ, ਹਮ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਡੂਬੀ। ਇਹ ਤੇ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਬਦੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੁੱਬਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਂਗਾ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰ 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 ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਵਿਘਨ ਨਾ ਲਾਗੈ ਕੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਜੇ ਸੋ ਰਹੇ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ, ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ, ਖਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ।